أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamu aleykum hürmetli atalar, afalar, ağa eneler, qarindosh bavurlar. Mana bugungi Muhammad Ali enamizning bu videoro'yigi barchamizning ko'nglimizda bir chibitib, ko'zimizga jas olib kelgandagi haqiqat. Bir kuni bir ulkan ziyoli adam shiqib olib angima aytib ne buna İslami toy degan? Hay odan göre uyat to'g'risida, adamgerchilik to'g'risida, mehir to'g'risida söylemeysindirme deydi. Ağayınlar bilik, uyat iman bar yerde bo'ladi. Adamgerchilik iman bar yerde adamgerchilik bo'ladi. Sol için Allah subhanahu wa taala Allah'a bo'lgan muhabbat bersin. Bizden eng ulkan qadrlaytan ata-anamiz var. Buna hozirgi oxirgi rolik deganda ata-ana balam deb ömür süredi. Tiyisli bo'lgan bir mesele var. Balani iman men tarbiyeleyik. Balani iman men tarbiyeleyen ata-ana inşallah rahatga bölünedi. Men hech qanday uzağa barmasdan özümning ömrümde bo'lgan eng ulkan mesele var. Öz ömrüm, başka birovning ömrü emas. Mening shishim mening 2,5 yaşında dunyodan o'tgan. Biz 4 bala, 4 kız kalganmiz. Sodan akemiz özünden 25 yıl, 30 yaş kişi ayelge uylengen bir ret barıp kelgen. Mening ikinci şişim äpkeli singildi bolgan. Äpkesi deputat bolgan. 7 balası bolgan. Mening şişim tuğmas bolgan. Bizge gana qaragan. Äpkesinin akşası öte köp bolgan. Äpkesinin akşası öte köp bolgan. Biroq bir kuni shisham barib surasa terezden qaşib chiqib ketib qolgan ekan. Sodan ol kişi bizdi baqdi. Biz shishamiz bilan akamizning hech qachon urushganini ko'rgan emasmiz. Biz uyda akamiz bo'lmasa bilinbeytin, shishamiz bo'lmasa bilinetin, shishamizni izleytinmiz. Sebebi shishamiz bizga o'ta mehribon edi. O kişinin ögeyligini bilmey östük. O kişinin ögeyligini bilmey östük. Mening negizgi okuğuma sol anam sebepçi bolgan. Okup keldik. Akamiz aytatan, eğer şişelerin renjitin bolsa, men sendерден razı emasman. Allah sendерден razı bolmaydi deydi. Biz oslayşa östük. Elhamdülillah bir günü bazarda çörsem bir jigit mağan qarab sen özün imamsın ha? İya imamman. Sen ata-ana to'g'risida va'z aytpay qo'y. Ay nega? Sening shishing ana tuberkulozdan больницада жатыр qo'y dedi. Men yuragim selk ete qaldi. Men aytdim, "Esing durusmi? Men shishim uyda." Desem, "Beting qursin" dedi de ketdi. Sodan oylanıp kaldım. Qalay mening shishim tuberkulozdan больницада жатadi. Sodan oyladım da bul äpkesi bolsa kerak deb oyladım. Sebep shishimga bir-birine o'xshaydi. Sodan mashinaga minib uyga borib shishimni aldım. Shishimni olib tuberkulozdan больницаga keldim. Hech kim bilmaydi. Sodan men ayqaylab izlab yurib, eng bir hech kim qaramaydan bir bölmede jatganini tavib oldim. Sodan ko'tarib olib kelib vrachlarga ayqaylab
бәрін аяққа тұрғызып, о кісіні жуындырып, шайындырып, неге жақсы жерге жатқызып қойып, айттым, үйге алып кетейін, мен қарайым сізге. Анаммен бірге отырас дегенімде, жаңаға шешемнің әпкесі жылап қалды. Менде де бала бар деді. Құдай маған 7 бала берді деді. Бірақ бүйтіп бала туғаннан ит туған артық екен деді. Барлығы өзімнен деді. Балаға тәлім тәрбие берген жоқпын деді. Баланың иманына, намазына қараған жоқпын деді. Сіңілім, саған рахмет деді. Сен тумадың. Бірақ мына балдарды иманмен тәрбиеледің. Сені қарашы, өзінің анасынан артық көреді бұлар. Сондай-ақ ата-анада иман болса, балдарды иманмен тәрбиелесе, ол бала ешқашан ата-анаға қиянат қылмайды. Ол әрдайым оны жақсы көреді. Бір күні бір Nexia машина сатып алғанмын. $3000. Үйге кеп бір қуанып отырмын. Сөйтсем шешем қажылықтың киносын көріп отырып жылап отырған екен. Мен айттым, қажылыққа барғыңыз келіп отыр ма дедім. Кім барғысы келмейді деді. Сонда өзіме айттым, Әбдіғаппар, сен машина мініп көшеде жыртылдап жүрсең, сенің шешең дүниеде әйел болып перзент көрген жоқ. Оның көкірегі езіліп сүт шыққан жоқ. Бірақ сені бағып, сені осы дәрежеге келтірген уақытында, ол қажылыққа баруды арман қалса, сен машина мінгенше өлгенің артық емес пе дедім. Содан шықтым да, машинамды апарып фирмаға апарып тапсырдым. Шешеме паспорттарын апарып, визасын бәрін туырладым да, кететін күні шешеме айттым, анашым, сіз иншалла қажылыққа барасыз дедім. Қандай қажылық деген еді, паспорты мен визасын бердім. Сонда шешем, ақшаны қайдан алдың деді. О кісі біледі менің ақшам жоқ екен. Себебі мен барлығын шешеме айтам. Мен ана адамдарға ұқсап, бүтін ақшаны бәрін шешемнен тығып қатыныма беріп қоймайым. Шешемде тұрады. Мен айттым, қоя берсең, машинаңды саттың ба деді. Мен айттым, иә, машинаны саттым деді. Онда мен бармайым деді. Енді бармайым, сен деді, енді жаяу қайтып жүресің. Сонда да мені ойлап жатыр. Енді сен қайтып жаяу жүресің деп жатыр. Сонда мен айттым, анашым, сіз Кабаның алдына барып тұрғанда, Аллахтан сондай бір дұға қылыңыз. Бұл машина дегенде мен нәске құсатып ауыстырам, иншалла дедім. Сөйтіп, анам қажылыққа кетті. Қажылықтан жылап дұға қылып келді. Құдайдың құдіреті 2005 жылы. 2005 жылдан бері мен бір машинаны 8 ай мінбептім. Мені ананың дуасы. وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Егер бендем сені мен жайында сұраса, мен жақынмын. Олар дұға қылсын, дұғасын қабыл қыламын дейді. Олар дұға қылсын, дұғасын қабыл қыламын дейді. Бірақ олар да менің айтқаным істесін дейді. Алла субхана тағала өзіне құлшылық қылғаннан кейін, өзіне шүкіршілік қылғаннан кейін, ата-ананы құрмет қылуға бұйырады. Алхамдулилла, бұл баршамызға өте үлкен сабақ болды ағайындар. Алла субхана тағала Құр'ан-ы Кәрімде «Күллу ман алайха фан ва ябқа вajhu rabbika зул жалали вал икрам» дейді. Дүниеде барлық нәрсе өтуші. Жалғыз құдіреті ұлы болған Алла ғана қалушы. Ата-ана тірлік күнде құрмет қылып алайық. Тірлік күнде аяғын жуып, аяғын сүйіп, қолын сүйіп, атажан, анажанды құшақтап алайық. Құшақтап, сүйіп алайық. Біз бала кезімізде, олар бізді сүйіп, еркелетіп, өсірген еді. Біз бала кезімізде әкеміздің қолына қарайтын ек, олар көшеден кеше не әкелер екен деп, алма болса, киім болса алып қуанып қалатын едік. Енді не бір есерсоқ еркектер бар, үйге беймалал өгізге ұқсап кіріп келе береді, қолында еш нәрсе жоқ. Қартайған анаң отыр. Бірақ сен қатыныңа
Беретін нәрсен қалтаңа тығып келгеніңде, ол жүрекпен біліп отырады. Ол көзбен көрмесе де, ол жүрекпен біліп отырады оны сен. Bir anаңды қуанта алмасаң, bir anаңды разы қыла алмасаң, bir әкеңді қуанта алмасаң, бұл өмірдің не керегі бар? Мына кеше өздеріңіз естіңіздер, осы Алматыда самолетта адамдар қаза болды. Ешкім ойлаған жоқ еді. Biz bilmeyimiz, biz kaçan ölümüz. Бірақ қолымыздан келген жақсылығымызды істеп қалайық. Қолымыздан не жақсылық келеді? Садақа беру ма? Садақа берейік. Қолыңызда ақшаңыз жоқ па? Жақсы сөйлең, жақсы сөз де садақа. Bir Afrikaға бару шарт емес. Немесе бір басқа өзіміздің үйіміздің жанымызда, көршімізде қанша мұқтаж адамдар бар. Мына роликті егер жақсылап түсінген болсаңыздар, біздің бүтін өмірімізді өзгертетін ролик мынау. Бүтін өмірімізді өзгертетін ролик. Бірақ ойлану керек бұған. Аз ғана мына жердегі шынайы жүрек керек. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам айтады, адамзаттың денесінде бір бөлек ет бар, сол ет түзелсе адамзаттың барлық жері түзеледі. Біліп қойыңдар, ол жүрек деді. Мына өлік болса бар ғой, бұдан да әсерлі кино көрсең де, ол өлік қой ол. Ол өлік, ол оянбайды. Ол оянбайды. Бірақ мына жүрек оянбаса қиын ағайындар. Адамзаттың денесінде бір бөлек ет бар. Егер осы ет түзелетін болса, адамзаттың барлық жері түзеледі деді. Біз түзелуге әрекет қылайық. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de "İnna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa Ta'ala bir kavimde özgertirmeydi. Kaçan sol kavim özün özgertirse onu Allah özgertedi. Mene Kazak, Özbek, Tacik, Kırgız, bәріміз Müslümanmız. Бірақ біз қылған жұмыстан адам шошиды, адам жеркенеді біздің істеген жұмысымыздан. Біз мұсылманның, кешегі Бұхарилердің, Термизилердің ұрпағымыз, бірақ істеген жұмысымыздан Алла сақтасын. Мынау Иванның ба, Петровтың ба әулетіме де жібереді. Мына келіндер жайында да өте әдемі шықты қазір. Барлығымыз жақсы келін алуды қалаймыз. Бірақ біздің баламыз сол жақсы келінге лайық па? Біздің баламыз намаз оқиды ма? Біздің баламыз Құран жаттайды ма? Баламызға тапқаныңа береке берсін деп тұрып, дұға қыла береміз. Аллахым иманыңа береке берсін. Құран көбірек жаттағын. Алла ilmіңді зияда қылсын деп дұғалар қылынбаса болмайды екен. Адамды бұл дүние мал қыз береді. Мал өзіңнің ата-анаңды көшеге сүреді тастайды ғой. Бұл дүние сондай дүние ғой бұл. Аға ана бір-бірімен амандаспайтын қылып жібереді ғой. Бұл дүние со дәрежеде сондай қиянатшыл дүние ғой бұл дүние. Қараңыз. Сол үшін бір өзіміздің жақсы келінді арман қыламыз ба? Біздің де қызымыз бар ғой. Біздің де қызымыз біреудің келіні бар ғой. Қызымызға үйретеміз ба? Мен қазірдің өзіне мына жеріне кіріп келіп жатсам, бір әйелдер басында орамал жоқ, беймалау келіп жатыр, біледі. Ислами кино ролик түсіріліп жатқанын біледі. Аз ғана орамалын орап қоятын болса, басы биттеп кетпейді сол қатынның. Сол қыздардың басы биттеп кетпейді. Аз ғана болса орамалын орап, өсері келіп тұрып, бір аз ғана бір тәсір алып кететін болса, ол да ана. Қазақтың батырлары сондай бір сөз айтады. Қазақтың батырлары сондай бір өлеңін жібереді. Қанша сұлу болса да арсызды қатын қылмаңыз дейді. Қанша сұлу болса да арсыз деген имансыз, ұятсыз, хаясыз, шәрмі хая жоқ дегені, шәрмі хая жоқ дегені. Өзі әйел заты болып тұр, басында орамал жоқ, бұтында іштаны жоқ болатын болса, онда ар ұят деген нәрсе жоқ онда. Қанша сұлу болса да арсызды қатын қылмаңыз. Қанша батыр болса да жалғызды жауға қоймаңыз. Қанша шешен болса да ол қызды дауға қоймаңыз дейді. Қараңыз. Сол үшін біздің қазақ, өзбектерде қарттар үйі деген болмаған, жетімхана болмаған. Себебі олардың ата-бабаларында дін болған. Олардың ата-бабаларында дін, шариғат болған. Олар Құдайдан қорқатын болған. Олар бір жұмысты істейтін болса, Аллахтан қорқатын болған.
Men Qırgızstanda оққам. Мен өзбектердің қолында оққам. Ош деген қалада оққам. Сонда Шүкірханaya деген апамыз бар еді. Ол кісінің күйеуі өте залым болған, өте қатты ұратын. Шынжырлармен ұрып, өте ол кісіні көп қиыншылықты жеткізіп тастаған. Сол өзімнің анамдай жақсы көрем сол кісіні. Себебі оның жалғыз баласы болатын. Мен Құжырада тұрам. Жалғыз баласы армияда. Бірінші ауқатты маған алып қоятын. Мен түнгі сабақтан келем. Сонда өзі зорға. Ана еркек деген ұра бергеннен бишара ол жүре алмай қалған. Жай жүреді. Жай келеді маған әкеліп ауқатын береді. Сол кісіге мен сабақ бердім. Сол кісі сол уақыттарда 60-тарда еді. Сол кісіге күніге мен сабақ берем, Құраннан талим берем. Сол кісі менде 5 бара Құран жаттады. Қаны біздің апаларымыз бар ма 5 бара жаттаған әйелдер? Бар ма біздің әйелдер? Қараңшы 5 бара Құран жаттаған сол кісі менің қолымда. Сонда әрдайым балам, менің омарыма да дұға қылып қойың. Менің жалғыз омарым ғой. Allah hidayet versin, ilimde bolsun, qari bolsun deb jilab duo qiladi. Qarangchi. Allah subhanahu va taolo sonda bir ulug', sonda bir qudratda, sonda bir mehribon. Ol kim ne deb duo qilsa duoni qabul qiladi. Bir kuni Musa alayhissalom Allah subhanahu va taologa yo'lig'ayin deb ketib borsa bir ayol keladi. O'ta suluv, o'ta adami ayol keladi. Ey Musa, men dedi turmushga chiqdim, biroq farzand yo'q. Biroz bo'ldi farzand yaxshi ko'ram. Farzand tug'im keladi. Farzand emizgim keladi. Allohga aytchi, Alloh menga bir farzand bersinchi dedi. So'ngida Musa alayhissalom qattiq joni ochib ketib, Allah subhanahu va taoloning oldiga borib, "Ya Rabbi, o'sында bir bending, o'sında farzand so'rab atar. O'ta bir jalnib atar. So'g'an bir farzand berish" deganda Allah subhanahu va taolo, "Ey Musa, sen bunday жұмысқа aralashmagin. Ol azalda farzandsiz bo'ladi deb yaratilgan. Ol azalda, azal degan onun yaratiluv taqdiri ol. Al-Misaq. Sonda Musa alayhissalom ümitsizlenip qaytdi. Жаңағы ayol quvonib жүгіріп chiqib, "Ne dedi?" dedi. "Ey Allah'ın bendesi" dedi. "Sen azalda" dedi. "Farzandsiz bo'ladi deb yaratilgan ekansan. Meni kechirgina burilib ketdi." Sonda жаңағы ayol, "Ey Musa, men umid uzmayman. Ol asa qamqor, yerekşi mehrimdi. Ol Ar-Rahman, ol Ar-Rahim." Musa alayhissalom jilab ketib qoldi. Bir necha yillardan keyin Musa alayhissalom kelsa, жаңағы ayol kichkina bir balani olib jur ekan. "Ey bu kim balasi?" dedi. "Özüm balam" dedi. "Sen tuğdun mu?" dedi. "İyi tuğdum" dedi. Estağfurullah dedi de Rabbisine vardı. Allah subhanahu wa ta'alaga barıp, "Ya Rabbi, sen sonda bir ayelde aytqanında sen oğan aralashma. Ol azalda farzandsiz bo'ladi deb aytgan eding qo'y. Farzandsiz bo'ladi deb yaratilgan degan eding qo'y. Ol farzandi bo'pti deganda Allah subhanahu wa ta'ala iya dedi. Biroq ol ayelдің mening sonda esim sifatim men duo qilgan vaqtda onun duosini qaytara olmadim. Onun taqdirini o'zgartdim dedi, qarаңыз. Sol üçün ağayınlar көп duo qilayıq. Apalarımız aman olsun. Atalarımız aman olsun. Kızlarımız imanlı olsun, ibalı olsun. Biz de Müslüman degen vaqtda adamlar əvəz qılatınday Müslüman bolayıq. Erkeklerimiz de ar namusda cigerli olsun. Mənə bir yılımız ötdü ağayınlar. Erten 31 dekabr adamlar özlerince şampan atıp, arşağa cügürüp, arşa aynalıp, ölüp tülüp жатады. Sonca kuvanış. Hoş, kuvanatınday ne istedik? Kuvanatınday ne istedik? Hoş, kim turup mağan aytıp berelad. Kuvanatınday ne istedik? Bir yılımız ötdü. Bırak bir süre Kur'an jattağan yok biz. Bir süre. Mene kari apalarımız da otur. Atalarımız da, ağalarımız da, ne bir jigitler otur. Bir süre jattadınız mı? Ömrünüzü özgerttiniz mi? Üyünüzde yen kimide bir İslam nuru kirdi mi? Bala şağanız var. Ul toylap berip atsız.
Nеше түрлі машинадан алып беріп алсыз, үлкен қасырлағы, бірақ үйіңізде бір нұр бар ма? Құран қарийы бар ма? Қызыңыз бар, балаңыз бар, Құран қарийсы бар ма? Сіздер мені кешіріңіздер, қанша үйлер бар, бейнамаз. Намаз жоқ, намаз. Намаз жоқ, намаз. Қари емес, намаз жоқ. Азан айтатын еркек жоқ, дұға қылатын ата жоқ, дұға қылатын апа жоқ. Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim "Laqad halaqnal insana fi ahsani taqvim" dedi. Elbette biz adamzatı en edemi surette yarattık deydi. Ayelder kavmuna men aytarım. Laqad halaqnal insana fi ahsani taqvim. Allah Subhanahu Teala diyor. Biz adamzatı en edemi surette yarattık diyor. Kasınızı kırıp tastab kalam jagıp aldınız. Kirpigingizge kirpik ulabatsız. Siz Allah'a karşı gıvatsız. Biliniz osu dünyada azap var. Biliniz osu dünyada azap var. Siz kimsiz? Sizde Allah maymul kılıp jaratıp koysa ne bolar ediniz? Allah sizde sıyır, nemesen bir it, nemesen bir şoşka kılıp jaratmadı koy sizde. Sizde adamzat kılıp jaratıp koydu. Maymul balamda ne bir ülke tırnaklar koydunuz. Kasınızda Allah Subhanahu Teala tabiatымен bergen kasınızı kırıp tastadınız. Özünüzce nişe türlü küperekleri jabыстырып aldınız. Bu Allah'ın yaratılışına tikili karşılık ağayınlar. Belkim olsa жаңа жылda köp tövbe kılayık. Kelesi жылga inşallah Allah bizge insaf versin. İman versin. İnşallah vaxtlarımızı hiç kandı ötküzmesinden, sarıp kılmasan, Kur'an jattap, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini jattap, жақсы amaldardı kılıp, ötküzüdü Allah bizge nasip etsin. Mene жаңағы Subhanallahi ve bihamdik, Subhanallahil azim deb bir hadisni jattap, dünyadan öttü. Bizim tilimizde olsun, nerse olsun. Köp zikirler olsun. Biz Müslüman halkız. Allah Subhanahu wa Taala Muhammed Ali enemizde osunday derecege jetkizgen Kamil Qara ağamızga, jengemizge ulkan rahmet. Atanga rahmet. Adamlar balasına muğalim seni de öğretilmeyedir. Kur'an okutalmayedir, namaz okutalmayedir, bari anıq, hakikat. Kamil Qara özünün talim terbiyesinin nişanasını osu dünyada görüp atır. Osu dünyada. Osunça adam Muhammed Ali'ni жақсы görüp atır. Kança milyondаған adam Muhammed Ali'ni жақсы görüp atır. Onun barlığı bol bizden Kamilcan Qara ağamız benen jengemizдің arkasında. Kamilcan ağa өсің, өнің, немере шөберенің рахатын көрің. Kamilcan Qarаны мен өте қатты жақсы көрем. Өте қатты жақсы көрем. Өзімнің ағаларымнан артық көрмесем кем көрмеймін. Себебі бұл адам, біліп қойыңыз, қадірін білмеген адамдар бар шығар. Бұл тірі Құр'ан адам бұл. Бұл тірі Құр'ан. Бұны разы қылған адам Алланы разы қылады. Бұны ренжіткен адам бар ма? Бұл Алланы ренжіткен болады. Бұл Allah'ın bizge berip koygan tiri Kur'an'ı. Qarаңыз, Kur'an'ın bärini örtep жоқ qız jibirse de Kamil Qara aman boladı mısa? Kur'an, tiri Kur'an'dan çığa beredi. Allah Subhanahu Teala barşaňyzyň ömürlerinizi uzak, dinlerinizde sağ kılsın. Analarınızı hürmet kılыңızlar. Can üyalaryňyza amandyk bersin. Cennet analar ayağının astında dedi. Osa analarımız aman bolsun. Tabandarın suyup, koldarın suyup, razılığını alıp kalıda Allah'ım barşamızga nasip etsin. Jane de bizden ergeç ağamız var. Bu ergeç ağam Huday bere sağan adam go bul kişi. Allah Subhanahu Teala jengem ekön ömrüňiz akysın. Dinin sağgysın. Bütün ömrün İslam'nın hakikatin çayuda ötküzüp atkan ömrüne Allah'ım bereket versin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.